প্রচার করা হয়েছে যে মাওলানা সাদ সাহেবের আমির হওয়া নাকি গলদ। প্রথমে আমরা এই প্রচারটি শুনি। মাওলানা সাদ সাহেবকে দাওয়াতে তাবলীগের আলমী আমিরের দাবি করা এটা গলদ, ইসলামী ফিকহ ফতোয়ার আলোকে বিলকুল সহি গলদ। যখন গলদ আমির হওয়াই গলদ, এখন এটা আছে পাকড়ার করতে। এখন আমরা এই প্রচারটির তাহকিক জেনে নেই। প্রথমে আমরা দারুল উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেবের এই ব্যাপারে বক্তব্য শুনি। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन? मौलाना अरशद मादानी साहब बात कर रहे हैं? जी फरमाइए। जी हजरत खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मौलाना वो जरा मैं दुलिया महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी मौलाना असल में मसला ऐसा था कि वो मौलाना साहब के ताल्लुक से थोड़ी बात करनी थी आपसे। यार मुझसे क्यों बात करते हो? मेरा क्या ताल्लुक है? मैं तो तबलीग में कभी एक दिन के लिए नहीं निकला। मुझसे क्या बात करते हो मौलाना साहब के बारे में? जी मौलाना मौलाना अबुल कासिम साहब को फोन लगाए थे, वो फोन कट कर दे रहे हो मौलाना। अच्छा वो जाने, उनका काम जाने, कोई मसला नहीं है। मेरे भी दोनों से ताल्लुकात जो है। साहब भी आज यहाँ आना चाहते थे सहारनपुर से, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं सो रहा था, उठ गए। मौलाना साहब भी मेरे पास खजूरों का तोहफा भेजते हैं, जमजम भेजते हैं, और मेरे उनसे भी ताल्लुकात है। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा मुझसे क्या पूछते हैं? मैं किसी से नहीं जानता हूँ। जी असल में मौलाना एक बात ऐसी चलाई जा रही है आपके ताल्लुक से कि अकबर मौलाना कुछ भी कहे, जी मौलाना ताल्लुक से कुछ चले। हाजी अब्दुल साहब के ताल्लुक से चलाई जा रही है कि भाई आपने उनसे कहा था कि शोरा बनाने के लिए। नहीं, गलत बात है। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जो शूरा के लोग आए, उन्होंने मेरी दावत की थी, बात अपनी सुनाई। जब मैं उनकी बात सुन चुका तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप दर हकीकत जमात आपकी है, आप ही अमीर हैं। आपके परदादा ने जमात बनाई, दादा आखिरी सांस तक जमात के लिए काम करते रहे, सारी दुनिया में जमात को रोशनास किया। जी फिर उसके बाद आप बैठे हुए हो, आपकी अमानत को कौन चैलेंज कर सकता है? जी 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 चाहे कोई जबान से आपको अमीर कहे न कहे, अमीर तो आप ही है। जी 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 आपको कोई अमीर कहे न कहे, अमीर तो आप ही है। फोन करी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना अरशद मादानी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। के? फोन करी। मौलाना अरशद मादानी साहब बात कर रहे हैं। मौलाना अरशद मादानी साहेब बोलছেন? मौलाना अरशद मादानी जी फरमाइए। जी बोलें। फोन करी। जी हजरत खैरियत से है? जी हजरत भालो आছেন? मौलाना अरशद मादानी अल्लाह का फजल है, अल्लाहर फजले भालो आছি। फोन करी। मौलाना मैं धुलिया महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मौलाना साहेब आमी महाराष्ट्रेर धुलिया थेके बोलছি। मौलाना अरशद मादानी जी। फोन करी। असल में मसला ऐसा था कि मौलाना साद साहब के ताल्लुक से थोड़ी बात करनी थी आपसे। আসলে ব্যাপারটা এমন ছিল যে মৌলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু কথা বলার ছিল। मौलाना अरशद मादानी यार मुझसे क्यों बात करते हो? मेरा क्या ताल्लुक है? मैं तो तबलीग में कभी एक दिन के लिए भी नहीं निकला। ভাই আমার সাথে কেন কথা বলছো? আমার কি সম্পর্ক? আমি তো কখনো তাবলীগে একদিনের জন্য বের হই নাই। जी मौलाना अबुल कासिम साहेब को फोन लगाए थे, वो फोन कट दे रहे। जी मौलाना अबुल कासिम साहेब के फोन दिएছিলাম, তিনি फोन केटे दिচ্ছেন। मौलाना अरशद मादानी वो जाने, उनका काम जाने, मेरा तो कोई मसला नहीं है, मेरा तो दोनों से ताल्लुकात है। मौलाना जुहारुल साहब भी आज यहाँ आना चाहते थे सहारनपुर से, लेकिन मेरा तबीयत खराब थी, मैं सो रहा था, वो चले गए। मौलाना साद साहब भी मेरे पास खजूर तोहफा भेजते हैं, जमजम भेजते हैं, मेरा उनसे भी ताल्लुकात है। मेरा किसी से ना झगड़ा ना लड़ाई, मुझसे क्या पूछते हो? তিনি জানেন তার কাজ। আমার তো কোনো সমস্যা নেই,
আমার তো দুই পক্ষের সাথেই সম্পর্ক আছে। মাওলানা জুহাইরুল সাহেব আজ এখানে আসতে চাচ্ছিলেন সাহারানপুর থেকে, কিন্তু আমার শরীর খারাপ ছিল, আমি ঘুমিয়েছিলাম, তিনি চলে গেলেন। মাওলানা সাদ সাহেবও আমার কাছে উপহার হিসেবে খেজুর পাঠান, জমজম পাঠান, তার সাথেও আমার সম্পর্ক আছে। আমার কারো সাথে না ঝগড়া না লড়াই, আমার কাছে কি জিজ্ঞাসা করেন? फोनकारी जी, असल में मौलाना एक बात ऐसी चलाई जा रही है आपके ताल्लुक से कि हाजी अब्दुल वहाब साहिब को आपने कहा था कि सूरा बनाने के लिए। जी, আসলে মাওলানা একটা কথা আপনার নামে এমন প্রচার হচ্ছে যে আপনি হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেবকে বলেছিলেন সূরা বানানোর জন্য। মাওলানা अरशद মাদানী, नहीं, ये गलत बात है, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जो शूरा के लोग हैं उन्होंने मेरी दावत दी थी, बात अपनी सुनाई। जब मैं उनकी बात सुन चुका तो मैंने उनसे कहा कि आप बरहकीकत जमात आपकी है, आप ही अमीर है। आपके परदादा ने जमात बनाई, दादा आखिरी सांस तक जमात के लिए काम करते रहा, सारी दुनिया में जमात को रोशना किया। না, এটা ভুল কথা, আমি এটা বলি নাই। আমি এটা বলেছিলাম যে যারা শুরার লোকেরা আছেন তারা আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, নিজেদের কথা শোনালেন। যখন আমি তাদের কথা শোনা শেষ করলাম তখন আমি তাদেরকে বললাম যে প্রকৃতপক্ষেই মাওলানা সাদ সাহেবেরই তাবলীগ জামাত, মাওলানা সাদি তাবলীগের আমির। মাওলানা সাদ সাহেবের পরদাদা এই তাবলীগ জামাত বানিয়েছেন, তার দাদা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাবলীগ জামাতের জন্য কাজ করে গেছেন, সারা বিশ্বে তাবলীগ জামাতকে উজ্জ্বল করেছেন। फिर उसके बाद आप बैठे हुई हो, आपके अमारत को कौन चैलेंज कर सकता है? चाहे कोई जबान से आपको अमीर कहे ना कहे, अमीर तो आप ही है। आपको कोई अमीर कहे ना कहे, अमीर तो आप ही है। তারপর আপনি বসেছেন, আপনার ইমারতকে কে চ্যালেঞ্জ করতে পারে? চাই কেউ আপনাকে জবানে আমির বলুক বা নাই বলুক, আমির তো আপনি। আপনাকে কেউ আমির বলুক বা না বলুক, আমির তো আপনি। উপরোক্ত ফোন আলাপ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে দারুল উলুম দেওবন্দ মাওলানা সাদ সাহেবকে তাবলীগ জামাতের আমির মানে, আর এটাও বলেছে যে কেউ বলুক বা না বলুক মাওলানা সাদ সাহেবই তাবলীগ জামাতের আমির। এখন আমরা ভারতের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর থেকে এটার তাহকিক জেনে নেই। প্রশ্নটি হাবিব শেখ নামক একজন ব্যক্তি 2017 সালের 29 এপ্রিল মাসে করেছিলেন এবং প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হয়েছিল 2017 সালের মে মাসের 21 তারিখে। প্রশ্নটি ছিল, What are the Sharai rulings about making of Amirul Mu'minin or leader of whole world Muslims? Who are eligible for it and who are not eligible for it? For example, followers of Maulana Saad Kandhlawi say that he is Amir of whole world Muslims. Everyone must and should follow his orders because now he is the Amirul Mu'minin of this era. Some other Ahle Ilm say that he is self-appointed Amir. What is the Sharai rulings about it? I want to know about this issue in the light of Quran, Hadith and life of Sahabaye Kiram in detail. প্রশ্ন, সমস্ত মুসলিম বিশ্বের আমিরুল মুমিনিন নির্ধারণ করার জন্য শরীয়তের নিয়ম কানুনগুলো কি? কে এটার যোগ্য, কে এটার যোগ্য নয়? উদাহরণস্বরূপ মাওলানা সাদ কান্ধলভি এর অনুসারীরা বলেন যে তিনি সমস্ত মুসলিম বিশ্বের আমির, প্রত্যেককে তার নির্দেশ মেনে চলতে হবে কারণ তিনি এই যুগের আমিরুল মুমিনিন। অন্য কিছু উলামারা বলেন যে তিনি স্বঘোষিত আমির। এটার ব্যাপারে শরীয়তের নিয়ম কানুন কি? কুরআন, হাদিস ও সাহাবাগণের জীবনীর আলোকে বিস্তারিতভাবে জানতে চাই। Answer: In the name of Allah, the most gracious,
the most merciful. The answer to your question is as follows. Amirul Mu'minin is an official Amir of an Islamic state. The majority supports him and he shares their sufferings and pains. People approach him with their issues and disputes, and he resolves and decides about them. When people refer to Maulana Saad Sahib as Amirul Mu'minin, perhaps they mean the Amir of Tablighi Jamaat. And if some people choose a certain person for Tabligh, he becomes their Amir, irrespective of whether the Jamaat is small or big, whether it is at one or different places. This is what we learn from the lives of the companions of the Prophet. And Allah knows the best. Darul Ifta, Darul Ulum Waqf Deoband. উত্তর, আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি দয়াশীল ও পরম করুণাময়। আপনার প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ। আমিরুল মুমিনিন হচ্ছেন মুসলিম রাষ্ট্রের একজন প্রাতিষ্ঠানিক শাসক। অধিকাংশ তাকে সমর্থন করেন এবং তিনি তাদের দুঃখ কষ্ট ভাগাভাগি করে নেন। লোকজন তার কাছে তাদের সমস্যা ও মতানৈক্য নিয়ে আসেন এবং তিনি সেগুলোর সমাধান করেন এবং ফয়সালা করেন। যখন লোকজন মাওলানা সাদ সাহেবকে আমিরুল মুমিনিন হিসাবে উল্লেখ করেন, তখন তারা সম্ভবত তাবলিগ জামাতের আমির বুঝান। আর যখন কিছু মানুষ কোনো একজন নির্দিষ্ট মানুষকে তাবলিগের জন্য পছন্দ করে, তখন তিনি তাদের আমির হন। চাই সেই জামাতটি ছোট হোক বা বড় হোক, চাই সেটা এক জায়গায় হোক বা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হোক। এটাই আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম গণদের জীবনী থেকে শিখেছি। বাকি আল্লাহ ভালো জানেন। দারুল ইফতা, দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দ। দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দের এই প্রশ্নোত্তর থেকেও আমরা জানলাম যে মাওলানা সাদ সাহেবের তাবলিগ জামাতের আমির হওয়া ঠিক আছে। এই প্রশ্নোত্তর থেকে আমরা এটাও জানলাম যে যখন কিছু মানুষ কোনো একজন নির্দিষ্ট মানুষকে তাবলিগের জন্য পছন্দ করে, তখন তিনি তাদের আমির হন। আর আমরা সবাই জানি যে পুরা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ মাওলানা সাদ সাহেবকে তাবলিগ জামাতের আমির মানে। এখান থেকেই প্রমাণিত হয় যে মাওলানা সাদ সাহেবের আমির হওয়া সম্পূর্ণ ঠিক আছে। এখন আমরা 2017 সালের টঙ্গী ইজতেমায় যে আলমী মাশওয়ারা হয়েছিল এবং মাশওয়ারার ফয়সালা সমূহ লিপিবদ্ধ করে কাকরাইলের শুরার পক্ষে মাওলানা ফারুক সাহেব স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই স্বাক্ষর করা লেখা থেকে দলিল দেখব। 2017 সালের টঙ্গী ইজতেমায় বিভিন্ন দেশ হতে আগত শুরা জিম্মাদার হযরতরা নিজেরা দাঁড়িয়ে নিজেদের দেশের শুরার পক্ষ হতে ঘোষণা দেন যে আমরা হযরত মাওলানা সাদ সাহেবকে তাবলিগের ব্যাপারে নিজেদের জিম্মাদার হিসেবে মেনে নিচ্ছি। ওই আলমী ইজতেমায় এই বিষয়টিও নির্ধারিত হয় যে মাওলানা সাদ সাহেবই তাবলিগের কাজের জিম্মাদার এবং ফয়সাল থাকবেন। যারা মাওলানা ফারুক সাহেবের স্বাক্ষর করা পুরো লেখাটা দেখতে চান, তারা ডেসক্রিপশনের লিংকে ক্লিক করুন। 2017 সালের টঙ্গী ইজতেমায় মাওলানা ফারুক সাহেবের স্বাক্ষর করা এই দলিল থেকেও আমরা বুঝলাম যে মাওলানা সাদ সাহেবকে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ তাবলিগের জিম্মাদার বা আমির হিসেবে পছন্দ করেছেন। তাই মাওলানা সাদ সাহেবের আমির হওয়া সম্পূর্ণ সঠিক। এখন আমরা মাওলানা ফারুক সাহেবের জবানেই শুনব যে 2017 সালে সব শুরারাই একমত হয়েছিলেন যে মাওলানা সাদ সাহেব আমির, এবং মাওলানা ফারুক সাহেব যেহেতু ফয়সাল ছিলেন, সেই হিসাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে দস্তখত দিয়েছেন। যখন 2017 সালে আপনার ইজতেমাতে তো আপনি নিজেই চিঠিটা লিখছিলেন যে উনি আমির। আমাদের সব সুরারাই তখন একমত হয়েছেন, আমি যেহেতু ফয়সাল ছিলাম দস্তখত দিয়েছি। এই পর্যন্তই। আপনি নিজেও তো একমত ছিলেন, তাই না? আমরা তো আপনাকে তাকে আমির মানলেন। আমি আমি সব আলোচনা বলতে পছন্দ করি না। কেন স্যার? আপনার এটার বিষয়ে কি? এটা কি না, আমি যেহেতু দুই দল সিজন পছন্দ করি না। হ্যাঁ, দুই দল পছন্দ করি না।
উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে মাওলানা সাদ সাহেবের আমির হওয়া গলদ, এই প্রচারটি সম্পূর্ণ ভুল এবং মিথ্যা অপবাদ। আর হাকিকত হচ্ছে মাওলানা সাদ সাহেবের আমির হওয়া সম্পূর্ণ সঠিক।